Dear learner, Namaste. In this video, I am going to teach you the practical number 1 of data structure using C subject. The practical is perform C program on operations of array. In this program, we have to perform the following operations. First, create an array. Second, insert element into an array. Third, delete element from an array. And fourth, display elements of an array. आपण या व्हिडिओमध्ये प्रॅक्टिकल नंबर 1 ज्यामध्ये आपण एक ॲरे क्रिएट करणार आहोत सी प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजचा यूज करून आणि त्यामध्ये आपण हे 4 ऑपरेशन्स परफॉर्म करणार आहोत. त्यामध्ये आपल्याला अगोदर ॲरे क्रिएट करावा लागेल. त्यामध्ये नंतर सेकंड आपल्याला एलिमेंट इन्सर्ट करावे लागतील. त्यानंतर थर्ड आपल्याला त्यातील एखादा एलिमेंट डिलीट करायचा आहे आणि उरलेला ॲरे आपल्याला एलिमेंट सहित डिस्प्ले करायचा आहे. तर चला तर हा सी प्रोग्राम आपण बघूया. तर सर्वात अगोदर आपल्याला ॲरे म्हणजे काय ते माहीत हवंय. ओके, ॲरे मीन्स द कलेक्शन ऑफ similar data elements. Means what? I can create one array having some elements like this. Suppose these are my array elements 10, 20, 30, 40 and 50. All elements having same data type. Means these are integer type elements. Okay, so this is my one array. Suppose I want to create character type array, then we need to declare different array because in one array we can store only similar data elements. So here this is my character array. So this data type is char and I can store in character array like A, Y, V, O, P and Q. These are my character array elements. Okay, in array we have to declare its name also. So after data type I can mention here its name. Integer A means A is an array name, and then after this we have to mention its size like this. Suppose it contains 5 elements, so here I given size for integer array A is 5. This is my character array, so I declare char C with size in square bracket 6. ओके, तर अशा प्रकारे आपल्याला ॲरे क्रिएट करायचा आहे. प्रत्येक ॲरेमध्ये मी सिमिलर डेटा एलिमेंट्स स्टोअर करू शकतो. या ॲरेमध्ये सर्व एलिमेंट्स इंटिजर आहेत आणि यामध्ये कॅरेक्टर आहेत. वन मोर इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट इज ॲरे हॅव अगेन वन टाइप ऑफ इंडेक्स व्हेरिएबल. मीन्स माय फर्स्ट element is stored at 0 number index, then next first index is at second index, is at third index and is at fourth index. Okay, this one also like this. तर ही इंडेक्स व्हॅल्यू 0 ने स्टार्ट होते आणि एंड होते जेवढे एलिमेंट तुमच्या ॲरेमध्ये आहेत त्याच्यापेक्षा 1 ने कमी. सो दिस इज फर्स्ट वी हॅव टू क्रिएट ॲरे, देन वी कॅन इन्सर्ट दिस element into array and we have to remove one element from the array. Suppose I want to remove 40 from the array. Okay, so first I copy 50 at the position of 40. म्हणजेच नेक्स्ट एलिमेंटची व्हॅल्यू मी ज्या लोकेशनवरची व्हॅल्यू डिलीट करायची आहे तिथे कॉपी करतो. त्यामुळे ऑलरेडी तिथे कॉपी केल्यामुळे तिथली व्हॅल्यू डायरेक्टली डिलीट होते. ओके, आणि त्यानंतर आपण या ॲरेची साईज 4 करणार म्हणजे पुढचा एलिमेंट त्यामध्ये येणार नाही. तर त्यानंतर आपली लिस्ट असेल 10, 20, 30 अँड 50. तर हेच आपल्याला पाहायचं आहे.
by using C program. So here I use Dev C++ compiler to perform my C programs. You can download it from internet. This is very easy and user friendly compiler. So here click on this new option, new button, and select source file. Okay, so in any C program we have to include first our header files. So here I include #include stdio.h header file and #include conio.h header file. Then next our void main function. Our execution starts from void main. So it is main function, so we have to put open and close curly bracket here. Okay, तर हेडर फाईल मी ॲड केलेले आहेत आणि मेन फंक्शन पासून आपल्या प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन स्टार्ट होतं, त्यामुळे हे फंक्शन आहे तर याला ओपन आणि क्लोज कर्ली ब्रॅकेट असेल. आता आपण सर्वात आधी ॲरे क्रिएट करूया. ओके, आपण एक ॲरे क्रिएट करूया. तर मला ॲरे क्रिएट करण्यासाठी अगोदर काय लागेल, तर ॲरे क्रिएट करण्यासाठी आपल्याला एक डेटा टाईप लागेल आणि त्यानंतर ॲरेचं नेम लागेल. सो हियर आय डिक्लेअर इंटीजर. माय ॲरे नेम इज सपोज ॲरे विथ इनिशियल साइज इज 100. सो इनिशियली I declare array with 100 size. Okay, here I given the semicolon. So now give the message for the user how many elements you want to store in your array and value should be less than 100. तर या व्हॅल्यू पेक्षा ती व्हॅल्यू लेस असायला हवी आहे. मग आपण मेसेज देणार by using printf, then quotation. We have to print this message on new line, so here /n, and now type this message how many elements you want. Okay, how many elements you want. So user can enter his elements. So we have to store this element in one variable. So scanf, quotation and comma. Scanf has two parts, quotation and comma. So we have to store this how many elements you want value inside one variable. So here first declare this. So I given the name for this variable is n. So data type of n is integer and access specifier for integer is %d. Okay, so now store this into n variable. So here I use ampersand and n. So after execution this message will be printed on the screen and user can enter his value and this value is stored inside n variable. So we can execute this. So here go to save, click on file, go to save. This is my folder C program. Here I given this name for this file is, this is my practical number 1. So practical number 1 and select C source file. Okay, so save this. Okay, I save this program. So here compile it. If there is an error, it gives error message. So here there is no error. Compile again. Okay, then this is how many elements you want. Suppose 4. Program ends because there is no further coding is here. ओके, हा एवढा प्रोग्राम आपला रन झाला. आता पुढे आपल्याला काय करायचं आहे, ॲरे माझा क्रिएट झालेला आहे. मी युजरला विचारलं आहे किती एलिमेंट्स तुम्हाला हवेत, ते मी n नावाच्या व्हेरिएबलमध्ये स्टोअर केलेले आहेत. ओके, तर मी ते n नावाच्या व्हेरिएबलमध्ये स्टोअर केलेत. आता पुढे आपल्याला युजरकडून तेवढे व्हेरिएबल्स, तेवढ्या व्हॅल्यू ॲरेमध्ये पुट करायच्या आहेत. आत्तापर्यंत काय झालं आहे की माझा ॲरे क्रिएट झालेला आहे. सपोज n ची व्हॅल्यू युजरने दिलेली आहे
Suppose n is equal to 3. Okay, so here inside array 3 different locations are created. This is 1, this is 2, and this is 3. Okay, initially index values are like this. First index value is 0, then next is 1, and then next is 2. So last index value is 2, and array name is array. Okay, a given name of array is also array. So it is created inside memory like this. We have to put the values inside array. So here I can write the code for this to accept the input from the user. So आपल्याला 3 व्हॅल्यू घ्यायच्या आहेत अगेन अँड अगेन, तर मला 3 वेळा स्कॅनएफ फंक्शन लागेल. सो आय यूज फॉर लूप. इंडेक्स व्हॅल्यूसाठी मी आय व्हेरिएबल घेणार. सो फर्स्ट तो डिक्लेअर करावा लागेल, मग मी इथे एनच्या नंतर तो व्हेरिएबल डिक्लेअर करून घेतला. सो आय इज इक्वल टू 0 बिकॉज माय इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0. ओके, so I is equal to 0 semicolon. I is less than, last value of index is 2, so I is less than 3 and I plus plus. Okay, 3 is given inside n variable because my value of n variable is 3, so instead of 3 we can write it as n. Okay, so युजरने कोणतीही व्हॅल्यू एंटर केली तरी ती एन मध्ये स्टोअर्ड राहील. ओके, सो फॉर लूप इथे आपल्याला स्कॅनएफ कॉल करायचं आहे कारण युजर कीबोर्ड थ्रू व्हॅल्यू देणार आहे. ती व्हॅल्यू इंटिजर असणार आहे. सो रीड करण्यासाठी ॲक्सेस स्पेसिफायर लागेल %d कॉमा, आणि ती कुठे स्टोअर करायची, ॲरेच्या ॲड्रेसवर जाऊन. सो % नेम ऑफ ॲरे इज ॲरे ब्रॅकेट, आणि इंडेक्स कुणी होल्ड केली आहे, आय नावाच्या व्हेरिएबलने. सो हियर सेमिकोलन. सो नाव माय व्हॅल्यूज आर स्टोर्ड इनसाइड ॲरे. ओके, कंपाईल दिस प्रोग्राम अगेन. तर विद्यार्थ्यांनी काय करायचं की अगेन अँड अगेन हा प्रोग्राम कंपाईल करायचा आहे, म्हणजे तुम्हाला काय कळेल, त्यातील एरर्स कळतील. सध्या एरर्स नाही आहेत. 3, तर एनची व्हॅल्यू 3 झाली. फर्स्ट व्हॅल्यू 10, सेकंड व्हॅल्यू 20 अँड थर्ड व्हॅल्यू 30. प्रोग्राम एंड्स बिकॉज पुढचं कोडिंग आपण केलेलं नाही आहे. सो क्लोज. ओके, देन नेक्स्ट मी व्हॅल्यू घेतल्यात युजरकडून. सो नाव वी हॅव टू डिस्प्ले दिस व्हॅल्यू ऑन द स्क्रीन. सो हियर आय गिवन द मेसेज printf /n you entered following values. Okay, this message will be printed is equal to, here I again written it after the message is equal to. So for better understanding and presentation, semicolon at the end of semicolon. So we have to call printf function again and again for print the value. So I use same for loop because this for loop does not change, only statement will be changed. Instead of scanf write down printf. Okay, printf इथे आपल्याला व्हॅल्यू प्रिंट करायच्या आहेत. इथे आपण कीबोर्ड थ्रू युजरकडून व्हॅल्यू घेतल्या आणि आता प्रिंटफने काय करणार आहेत ते आपण स्क्रीनवर प्रिंट करणार आहेत. सो ॲम्परसेंटची गरज नाही आहे प्रिंटफसाठी. सो त्या व्हॅल्यू मी इथे प्रिंट केल्या. नवीन व्हॅल्यू नवीन लाईनला प्रिंट करायची. सो यूज करा /n %च्या अगोदर. हा %d कशासाठी, तर तो आयची व्हॅल्यू ॲक्सेप्ट करेल आणि तो प्रिंट करेल. ओके, सेव्ह. अगेन कंपाईल दिस प्रोग्राम, कंपाईल and execute. Okay, here I given value 3 and here 10, 20 and 30. So it prints my value like this 10, 20 and 30. Okay, this program is correct now. So we have performed 2 operations here. Here I created array by declaration and initialization. Here I initialize means assign the value for array.
So here this is creation of array. On this line, creation of array. Okay, then this for loop prints, this for loop accepts values for array. Okay, and this for loop prints the value of array. Means here we can accept the values for array through keyboard. So that's why here I use scanf. And now print the values of the array. So here we use this for loop for print the values of array. So here these are comments, okay, for our understanding. So we can understand what is the use of this line, what is the use of this for loop, like this. Okay, so here I created the array, I insert the elements in the array. So this is my insertion operation, म्हणजेच काय, insert operation. Okay, this is my insert operation. Okay, this is my display operation, display. Okay, these three operations are performed. Okay, now one operation is remaining, delete element from an array. So we have to perform delete operation here. So after this I written the code like this. Suppose first I give the message for the user, printf. आपल्याला युजरला मेसेज द्यायचा आहे की तुम्हाला कोणत्या लोकेशनवरची व्हॅल्यू डिलीट करायची. सो स्लॅश एन फॉर न्यू लाईन अँड हियर आस्क the question to the user, enter the location where you want to delete an element. So here I display the message, enter the location where you want to delete. Okay, give semicolon and read the input from the keyboard by using scanf. कारण ती व्हॅल्यू आपल्याला कोणत्या तरी व्हेरिएबलमध्ये स्टोअर करावी लागेल. मग मी त्या व्हेरिएबलला नाव देतो LOC म्हणजेच लोकेशन. ओके, तर या LOC नावाच्या व्हेरिएबलमध्ये ते लोकेशन आपल्याला स्टोअर करावं लागेल. LOCचा डेटा टाईप काय आहे, इंटिजर. मग त्याच्यासाठी ॲक्सेस स्पेसिफायर काय येणार, %d. इफ इट इज फ्लोट देन here instead of %d I can use %f. So %d comma where to store, at the address of location. तर त्या लोकेशन व्हेरिएबलच्या ॲड्रेसवर जाऊन आपल्याला ती व्हॅल्यू स्टोअर करायची आहे. सेमिकोलन. ओके, सो दिस मेसेज विल बी प्रिंटेड. हियर आय सेव दिस प्रोग्राम, कंपाइल अँड एक्झिक्यूट. ओके, हियर 3 and values are 10, 20 and 30. Okay, these are my values 10, 20 and 30. Enter the location where you want to delete. So suppose 3. Nothing is performed because आपण पुढचं कोडिंग केलेलं नाही आहे. So here I use equal to sign. Okay, so here इथे आपण अजून एक मेसेज देऊया युजरला की एंटर युअर एलिमेंट्स. ओके, printf म्हणजे काय, युजरने हाऊ मेनी एलिमेंट्स टाईप केल्यानंतर एक मेसेज प्रिंट करूया की एलिमेंट एंटर करा. ओके, /n एंटर दी एलिमेंट्स, एंटर %d एलिमेंट्स. त्याने जेवढे व्हॅल्यू दिलेली आहे तेवढे व्हेरिएबल, तेवढ्या व्हॅल्यूज त्याला एंटर करायच्या आहेत. सो आपण तो मेसेज दिला /n मध्ये त्या स्टोर्ड आहेत, तो मेसेज दिला आहे म्हणजे इथे ती व्हॅल्यू प्रिंट होईल. बघूया कसं दिसेल हे आउटपुट. कंपाईल, एक्झिक्यूट. ओके, 3. बघा इथे मेसेज प्रिंट झाला, एंटर 3 एलिमेंट्स 10, 20 अँड 30. ओके, हा मेसेज प्रिंट झाला आहे. डिलीट एलिमेंट करण्यासाठी 3 दिला आहे. पुढे आता आपल्याला डिलीटसाठी कोड करायचा आहे. ओके, क्लोज. तर मी इथे लोकेशनची व्हॅल्यू LOC मध्ये स्टोअर केली. सो नाव
राईट दिस कोड. आता इथे आपण एक कंडिशन टाकूया. सपोज माझ्याकडे 3 एलिमेंटचा ॲरे आहे. ओके, नवीन एक व्हेरिएबल घेतलं आहे आपण LOC. ओके, LOC. सपोज I have 3 elements in the array and user enter location of LOC like this. Suppose he enter 5. आता 5 नंबरचं लोकेशन आहे का इथे? नो. तर त्याला मेसेज दिला पाहिजे की डिलिशन नॉट पॉसिबल. सो हियर मी LOC या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू मला कशी हवे? नेहमी स्मॉलेस्ट हवी आहे n पेक्षा किंवा n एवढी हवी आहे. n पेक्षा ग्रेटेस्ट नको आहे. जर LOCची व्हॅल्यू n पेक्षा नंबर ऑफ एलिमेंटपेक्षा ग्रेटेस्ट झाली तर मेसेज प्रिंट करायचा युजरसाठी डिलिशन नॉट पॉसिबल. प्रिंटफ गिव मेसेज /n डिलिशन नॉट पॉसिबल. ओके, and then semicolon. Okay, this message will be printed. Compile, execute. 3 10 20 30. मुलांनी अगेन अँड अगेन प्रोग्राम एक्झिक्यूट करून पाहायचा. आता इथे एनची व्हॅल्यू किती आहे? 3 आहे. ओके, सपोज मी इथे डिलीट करण्यासाठी लोकेशनची व्हॅल्यू दिली 4 तर मेसेज प्रिंट झाला डिलिशन नॉट पॉसिबल. जर तुमच्याकडे 3 व्हॅल्यू असतील आणि युजरला चौथ्या लोकेशनवरची व्हॅल्यू डिलीट करायची तर ते पॉसिबल आहे का? नो. सो तो मेसेज अगोदर मी प्रिंट करून घेतलेला आहे. आता युजरने लेस दॅन व्हॅल्यू टाकली n पेक्षा तर मग आपल्याला डिलीट करावं लागेल. सो ते मी एल्समध्ये टाकणार आहे. एल्स म्हणजे वरची कंडिशन जर फॉल्स असेल तर या एल्समध्ये येऊन पुढचा कोड आपल्याला एक्झिक्यूट करायचा आहे. सो मी इंडेक्स व्हेरिएबल माझी 0 पासून स्टार्ट होणार आहे. सो मी 0ने इनिशियलाइज केली परत. ओके, कारण आपल्या ॲरेची इंडेक्स ही 0ने स्टार्ट होते. ओके, सो नाव हियर I इज इक्वल टू 0. ओके, इथे मी व्हाईल लूप वापरणार आहे. व्हाईल I इज नॉट इक्वल टू लोकेशन -1. ओके, देन ब्रॅकेट कंप्लीट, एंटर I++. ओके, एंटर. आता या कोडचा अर्थ काय आहे? मी पहिल्यांदा I व्हेरिएबलची व्हॅल्यू 0ने इनिशियलाइज केली. ओके, बघा इथे काय होत आहे. I व्हेरिएबलची व्हॅल्यू मी 0ने इनिशियलाइज केली. ओके, 0. इथे व्हॅल्यूज आपण इन्सर्ट केलेल्या आहेत 10 देन 20 अँड 30. ओके, 10 20 30. आयची व्हॅल्यू 0 केली. कंडिशन काय सांगते? सपोज मी लोकेशनची व्हॅल्यू घेतलेली आहे, नवीन व्हॅल्यू घेतली. सपोज लोकेशनची व्हॅल्यू, लोकेशन व्हेरिएबलची व्हॅल्यू सपोज घेतली 3. मला तिसरा एलिमेंट डिलीट करायचा आहे. तो कोणता आहे? 30. ओके, आय मी 0ने सेट केला आहे. सो आय कुठे पॉईंट करणार आहे? या 0 नंबरच्या लोकेशनला, म्हणजे जिथे 10 स्टोर्ड आहे. म्हणजेच काय? आयची व्हॅल्यू कशी आहे? नंबर ऑफ एलिमेंटपेक्षा 1ने कमी. युजरला तिसरा एलिमेंट म्हणजे 30 डिलीट करायचा आहे, पण त्याची इंडेक्स व्हॅल्यू काय आहे? 2. म्हणून आपण हा कोड लिहिला आहे की जर माझ्या आय व्हेरिएबलची व्हॅल्यू ही लोकेशन -1 एवढी नसेल तर मला आय काय करायचं आहे? ++ म्हणजे पुढच्या लोकेशनला पॉईंट करायचं आहे. आता बघा, युजरला तिसऱ्या लोकेशनवरची व्हॅल्यू डिलीट करायची. मग त्या लोकेशनपर्यंत आपल्याला अगोदर ट्रॅव्हर्स करावं लागेल, त्या लोकेशनला जावं लागेल. सो मी आय पॉइंटरची व्हॅल्यू, इंडेक्सची व्हॅल्यू 0 केली. सो इथे आहे. मग आपण चेक करूया कंडिशन. आयची व्हॅल्यू 0 आहे. ओके, हियर बघा पहिली कंडिशन, व्हेरिएबल आयची व्हॅल्यू 0 आहे. ती नॉट इक्वल टू आहे का? लोकेशन -1. लोकेशनची व्हॅल्यू किती? 3. 3 - 1 दॅट इज 2. ओके, 3 - 2 दॅट इज 2. ओके, हेच मी पुढे लिहितो, तिथे लिहितो. ओके, 3 - 2 म्हणजे काय? 2. ओके, 0 हा नॉट इक्वल टू आहे का 2 पेक्षा? येस, कंडिशन 2. मग काय होणार? I++, म्हणजे आयची जी 0 व्हॅल्यू होती ती काय होईल? आता 1 होईल. परत 1 इज नॉट इक्वल टू 3 - 1 म्हणजे 1 आणि 2
हे नॉट इक्वल टू आहेत का? येस, कंडिशन ट्रू आहे कारण 1 आणि 2 हे नॉट इक्वल टू आहेत. मग परत आय प्लस प्लस होईल. आता आयची व्हॅल्यू किती होईल? 2. जोपर्यंत आय व्हेरिएबलची व्हॅल्यू ही लोकेशन -1 एवढी होत नाही आहे तोपर्यंत आय काय करायचा आहे, इन्क्रीमेंट करायचा, म्हणजे पुढच्या लोकेशनला लिहायचं आहे. ओके, इनिशियली आय व्हेरिएबलची व्हॅल्यू काय आहे? 0. मी इथे आयची व्हॅल्यू इथे 0 पुट केली आणि काय चेक करायचं आहे? नॉट इक्वल टू लोकेशन -1 आहे का, लोकेशन 2 आहे, 2 - 1 आहे का, ते पुढे लिहितो मी आता इथे. 0 नॉट इक्वल टू आहे का लोकेशन -1? यस, 0 आणि 1 हे नॉट इक्वल टूच आहे. कंडिशन ट्रू असल्यामुळे आपण आय प्लस प्लस करणार. सो आयची जी 0 व्हॅल्यू होती ती आता किती झाली? 1. ओके, 1 इज नॉट इक्वल टू 2 - 1 आहे का? परत आपण चेक करणार. 1 इज नॉट इक्वल टू 1 आहे का? नो. कंडिशन काय झाली? फॉल्स. म्हणजे आयची व्हॅल्यू आता किती झालेली आहे? आय इज इक्वल टू 1ला ही कंडिशन फॉल्स झाली. मग हा व्हाईल लूप आपल्याला स्किप करायचा आहे आणि आयची व्हॅल्यू 1 झालेली आहे. म्हणजे आय आता या लोकेशनला आलेला आहे, फर्स्ट लोकेशनला, आणि तीच व्हॅल्यू आपल्याला डिलीट करायची. मग मी आता या व्हाईल लूपमध्ये आलो. ओके, माझ्या आय व्हेरिएबलची व्हॅल्यू मला किती मिळाली? 1 मिळालेली आहे आय व्हेरिएबलची व्हॅल्यू. मग मी ती चेक करणार की ती व्हॅल्यू नंबर ऑफ एलिमेंटपेक्षा स्मॉलेस्ट आहे का. माझ्या एन व्हेरिएबलची व्हॅल्यू किती आहे? 3. कंडिशन काय झाली मग? आय इज लेस दॅन एन. यस, 1 इज लेस दॅन 3. कंडिशन ट्रू असल्यामुळे आता हा व्हाईल लूप आपल्याला एक्झिक्यूट करायचा आहे. मग मी या कोडकडे आलो. ॲरे ऑफ आय इज इक्वल टू ॲरे ऑफ आय प्लस 1. याचा अर्थ काय? माझ्या ॲरे नेममध्ये आय लोकेशनची व्हॅल्यू किती आहे? 1 इज इक्वल टू ॲरे ऑफ आय प्लस 1 म्हणजे 1 + 1. म्हणजेच काय? हेच मी पुढे लिहितो. याचाच अर्थ काय?
1 + 1 म्हणजे काय 2. ओके, तर याचा अर्थ काय की या ॲरेच्या सेकंड लोकेशनची व्हॅल्यू फर्स्ट लोकेशनला कॉपी करायची आहे. म्हणजेच ॲरे 1 = ॲरे ऑफ 2. जसे की आपण लिहितो A = B means whatever the value of B is copied into A. So same meaning, whatever the value at second index, copied this value into first index. तर आपण सेकंड इंडेक्सला कोणती व्हॅल्यू आहे बघूया. सेकंड इंडेक्स, दिस इज 0 इंडेक्स, दिस इज फर्स्ट इंडेक्स अँड दिस इज सेकंड इंडेक्स. सो सेकंड इंडेक्सवर व्हॅल्यू काय 30. मग ती कुठे कॉपी करायची आपल्याला फर्स्ट इंडेक्सवर. ओके, ही 30 व्हॅल्यू कॉपी करायची आहे फर्स्ट इंडेक्सवर. म्हणजे 20 तिथला रिमूव्ह होईल आणि तिथे व्हॅल्यू काय येईल 30. ओके, 20 रिमूव्ह झाला कारण कोणतीही व्हॅल्यू ओव्हरराईट होताना अगोदरची व्हॅल्यूवर ती ओव्हरराईट होते. सो इथे आली 30. सो नेक्स्ट I++ झाला. आयची व्हॅल्यू किती होती आपल्याला 1 व्हॅल्यू मिळालेली आयची. सो नाव माय हियर या कोडला आय किती झालेला आहे आय झालेला आहे 2. ओके 2. ओके, नेक्स्ट टू इज लेस दॅन 3. 2 इज लेस दॅन 3. आयची व्हॅल्यू 2 झालेली आहे. 2 इज लेस दॅन 3. येस, कंडिशन इज ट्रू. गो इनसाइड ॲरे ऑफ आय = ॲरे ऑफ I+1. आता ते 1ला रिप्लेस करा 2ने. 2 अँड 2. मग काय बघा मिळते व्हॅल्यू ॲरे ऑफ 2 = ॲरे ऑफ 3. म्हणजेच ॲरेच्या थर्ड इंडेक्सवरची व्हॅल्यू ॲरेच्या सेकंड इंडेक्सवर कॉपी करायची. ॲरेची थर्ड इंडेक्स काय एम्प्टी आहे. ओके, हे 100 लोकेशनचा ॲरे आहे पण आपण 3च व्हॅल्यू घेतलेल्या आहेत. ओके, ही त्याची थर्ड इंडेक्स आहे, ती एम्प्टी आहे. म्हणजेच तिथे काय असणार आहे एक गार्बेज व्हॅल्यू असेल, ती काय झाली इथे कॉपी झालेली आहे. ओके, या सेकंड इंडेक्सवर कॉपी झालेली आहे. जी काही कम्प्युटर जनरेटेड गार्बेज व्हॅल्यू असेल ती इथे जनरेट झाली. ओके, इथे कॉपी झालेली आहे. थर्ड लोकेशनची व्हॅल्यू सेकंड लोकेशनमध्ये. त्याला आपण म्हणूया गार्बेज व्हॅल्यू क्रिएटेड बाय कंपायलर. ओके, सो नाव एक व्हॅल्यू डिलीट झाली 30. मागची व्हॅल्यू पुढे कॉपी झालेली आता आणि त्यानंतर गार्बेज व्हॅल्यू आली. आता आपल्याला गार्बेज व्हॅल्यू लागते का प्रिंट करायला नो. तर उरलेला ॲरे काय फक्त 2च लोकेशन्स आहे. म्हणजे जेवढे n एलिमेंट्स होते 3 त्याच्यापेक्षा डिलीट झाल्यानंतर 1ने ॲरेची साईज म्हणजेच ॲरेचे एलिमेंट कमी झालेले आहेत. ओके, तर मग आपल्याला आता हे प्रिंट करायचं आहे. सो प्रिंटसाठी मी वर कोड यूज केलेलाच आहे. ओके, तर मग ॲरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कमी झालेत. सो मी काय केलं n मायनस म्हणजे nची व्हॅल्यू जी 3 होती ती आता nची व्हॅल्यू किती झाली 2. ओके, येते लक्षात. तर अशा पद्धतीने आपल्याला nची व्हॅल्यू 2 केलेली आहे मी. ओके, आणि मी आता ती प्रिंट करणार आहे. सो प्रिंटसाठी हाच कोड आपण यूज करूया जो आपण अगोदर यूज केलेला फॉर प्रिंट दी व्हॅल्यू ऑफ ॲरे. सो हियर आय पेस्ट दिस कोड अगेन. सो तो प्रिंट करण्यासाठी आहे. सो nची व्हॅल्यू इथे 2 झालेली आहे. सो 2च लोकेशन 0 आणि 1 लोकेशनपर्यंत हा ॲरे त्या व्हॅल्यू प्रिंट करेल. सो सेव्ह दिस प्रोग्राम अँड एक्झिक्यूट. ओके, हे आपण कमेंट केलेलं नाही आहे. सो कमेंट दिस नाव एक्झिक्यूट. ओके, हे पण कमेंट केलेलं आहे. कमेंट सेव्ह. तर अशा पद्धतीने तो काय करतो की इथे बघा ही कमेंट मी काढली आणि आता परत कंपाईल केलं. तर हे बघा ब्राऊन कलरमध्ये दाखवतो इथे या लाईनला एरर आहे म्हणून. ओके, 32 नंबरच्या लाईनला इथे दिले बघा 32 नंबरच्या लाईनला एरर आहे. सो त्याला आपण कमेंट करूया. सो कंपायलर ते कन्सिडर करणार नाही आहे. सेव्ह कंपाईल एक्झिक्यूट.
So how many elements you want? 3. Enter 3 elements. So I enter 10, 20 and 30. Enter. You enter following values 10, 20, 30. Enter the location where you want to delete. 2. दुसऱ्या लोकेशनची व्हॅल्यू मला डिलीट करायची आणि दुसऱ्या लोकेशनला कोण आहे 20. सो 20 डिलीट झाला आणि आफ्टर डिलिशन मला व्हॅल्यू मिळालेली आहे 10 आणि 30. तर अशा प्रकारे हे फर्स्ट प्रॅक्टिकल आपण आज एक्झिक्यूट करून पाहिलं आहे. आपण या कमेंट काढून टाकूया. ओके, या कमेंट मी काढलेल्या आहेत. तर अशा पद्धतीने हे फर्स्ट प्रॅक्टिकल आज आपलं डेटा स्ट्रक्चरचं कंप्लीट झालेलं आहे. तर तुम्ही हा कोड स्वतः रन करून पहा. डेव्हसीचा यूज करा, DevC++ या कंपायलरचा, जेणेकरून तुम्हाला हे प्रोग्राम इझिली करता येतील. तर आपण अगोदर हेडर फाईल्स इन्क्लूड केलेल्या आहेत. इथे त्यानंतर वाईडमेनमध्ये ॲरे क्रिएट केला आणि हे व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेले आहेत. त्यानंतर युजरला विचारले की तुम्हाला किती एलिमेंट्स हवेत, ते मी n मध्ये स्टोअर केले. त्यानंतर युजरकडून व्हॅल्यूज ॲक्सेप्ट केल्या या फॉर लूपमध्ये. नेक्स्ट I entered some values and after that entered value here we can print the all elements of array by using printf function आणि त्यासाठी आपण for loopचा यूज केला, म्हणजे तो 1 by 1 सगळ्या व्हॅल्यू प्रिंट करेल. त्यानंतर ज्या लोकेशनवरची व्हॅल्यू तुम्हाला डिलीट करायची ती मी घेतली युजरकडून आणि ती या LOC मध्ये स्टोअर केलेली आहे. देन नेक्स्ट जर LOCची व्हॅल्यू ग्रेटेस्ट असेल नंबर ऑफ एलिमेंटपेक्षा तर मेसेज प्रिंट केला डिलिशन नॉट पॉसिबल. आणि देन नेक्स्ट एल्स पार्टमध्ये मी काय केलं की ती व्हॅल्यू डिलीट केलेली आहे. या पहिल्या फॉर लूपचा यूज केला आहे. पहिल्यांदा इंडेक्सला 0ने सेट केलं आहे. पहिल्या फॉर लूपचा यूज की तुमच्या लोकेशनपर्यंत इंडेक्सला मूव्ह केलेला आहे, ज्या लोकेशनवरची व्हॅल्यू आपल्याला डिलीट करायची आहे. आणि त्यानंतर त्या लोकेशनला आल्यानंतर आपण काय केलं आहे की त्या लोकेशनच्या पुढच्या लोकेशनची व्हॅल्यू अगोदरच्या लोकेशनला कॉपी केलेली आहे या कोडने. ओके, त्यानंतर डिलीट केल्यानंतर साहजिकच आहे आपले नंबर ऑफ एलिमेंट्स कमी झालेत एकाने. सो n- केलेले आहेत आणि उरलेले एलिमेंट या फॉर लूपने मी प्रिंट केलेले आहेत. तर हा जो आहे तो आपला कोड आहे, तुम्ही बघू शकता. अशा पद्धतीने कोड मी केलेला आहे, ते कमेंट टाकलेलं आहे. त्यानंतर हा कोड तुम्ही स्वतः लिहू शकता. मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये ड्राईव्हची लिंक टाकेल, गुगल ड्राईव्हची. तिथे तुम्हाला हा प्रोग्राम मिळेल. तसेच माझं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. मी या डिस्क्रिप्शनमध्ये, या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये टेलिग्राम चॅनलची लिंक शेअर केलेली आहे. तर कम्प्युटर इंजिनिअरिंग करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याने, IT इंजिनिअरिंग करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याने टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, जेणेकरून तुम्हाला तिथे नोट्स आणि ह्या व्हिडिओच्या शेअर केलेल्या लिंक्स मिळतील. ओके, थँक्यू अँड प्लीज शेअर अँड सबस्क्राईब माय चॅनल. प्रत्येक विद्यार्थ्यांना हा चॅनल शेअर करा, व्हिडिओज शेअर करा, जेणेकरून आपल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना टॉपिक पटकन समजतील आणि त्यांना सर्व टॉपिक इझिली जातील. कारण मराठीमधून अशा प्रकारचा डेटा कुठेही उपलब्ध नाही आहे खूप प्रकारे. तर आपण मराठी आणि इंग्लिशचा त्यासाठीच यूज केलेला आहे, जेणेकरून तुम्हाला टॉपिक पटकन समजावेत आणि तुम्हाला ते परीक्षेमध्ये इझी जावेत. थँक्यू.